20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ है अगले महीने रैन सभाई समागम है। 4-5 महीनों बाद रख रहे इस बारी रैन सभाई ते रखिया किथे बाबा दीप सिंह जी के जन्म स्थान पौविंड साहब। आखो धन बाबा दीप सिंह। राती 9 तो सवेरे 3 बजे तक पौविंड साहब की धरती ते जिथे बाबा दीप सिंह जी जन्म भी लिया, बचपन दे विच खेडे, किन्ने चोज कीते, 100 प्रेमियों नूं नाल लैके आउणा। गड्डियां कर लो किराए ते, ट्रक कर लो, जिवें तुहाडा दिल करदा। जिहड़े बाहर सुणदे हो टिकटां टुकटां बुक करा लो। और मैं सच्चाई कह रहा, सच्चाई एडी ताकत है। जिथे भी असीं रैन सभाई करदे उत्थे ते बाबा जी वरतदे ही ने, वो ते बापू दा स्थान है। उत्थे किवें नहीं किरपा करनगे। पिछले साल जदों रैन सभाई होई सी उत्थे एक एक गल मैं बापू दी गोदी च बैठा कह रहा। रोज़ ये बचन चलदे आ टीवी ते। 2 प्रेमी मैनू मिले सी व्हील चेयर ते, 2 एक ने तो बाद चों संपर्क किया, एक नाल होया नहीं अजे, शायद उदों मिल पैण। फिर मैं संगत च भी लियावांगा उन्हां। व्हील चेयर ते आए सी ते लक तो थलवा हिस्सा काम नहीं सी करदा, बिल्कुल डैड सी थलवा हिस्सा। जदों एक रात रैन सभाई कट्टी, बड़े डॉक्टर कराए सी, बड़ियां थावां ते गए पर इलाज नहीं सी, आराम नहीं सी मिलदा। एक रैन सभाई कट्टण दे पिछे बाबा दीप सिंह जी ने पता नहीं किन्ने सालां दा कष्ट तकरीबन महीने 1.5 महीने च कटता सी। कई सालां तो वीर ओ बच्चा व्हील चेयर ते सी, पर महीने 1.5 महीने विच अपने पैरां ते खलो के भजना शुरू करता, तुरना शुरू करता। एक करामात रैन सभाई दी। आखो धन गुरु रामदास जी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं कि सानू कोई तकलीफ आवे असीं दवाई नहीं खानी, खानी है। गल इन्नी हुंदी दवाई खा के आसरा दवाई दा नहीं तकना। 5 पौड़ियां पढ़ के जां पहली पौड़ी 5 वारी पढ़ के जां 5 वारी वाहिगुरू कह के आसरा गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दा तकना। गल इन्नी है, गल इन्नी कि महाराज ये दवाई भी असर तां करेगी जी तेरी कृपा होएगी। इस तो बिना दवाई भी नहीं लगनी। तुसी आप सियाणे हो, कई बारी इक्को रोग दे 2 मरीज हुंदे, डॉक्टर भी इक्को ही हुंदा, इलाज भी इक्को डॉक्टर करदा, दवाइयां भी सेम दिंदा, एक ठीक हुंदा, दूजे नूं फर्क ही नहीं पैंदा। इहदा मतलब दवाई दे विच जे तेरी बख्शिश वरतेगी तां ही रोग राजी होने ने। मेरी बेनती है, 100 नूं प्रेरणा करदे हो, 50 नूं 500 शरीरां नूं नाल लैके जत्थे बना के सब ने पौविंड साहब बापू दीप सिंह दीयां खुशियां लैण पहुंचणियां ने। दोपहरी 4 बजे तक पहुंच जिओ, लंगर प्रशाद छक के आ चौंकड़े मार के बह जाना आपां महाराज दी कृपा नाल। 6 घंटे का प्रोग्राम हुंदा, 6 घंटे की रैन सभाई। मैनूं पता कई 9 घंटे कईयां नूं लग जांदे, पहले आके संगतां बह जांदियां ने महाराज जी दी मेहर नाल। ते जे किसी नूं ना समझ आवे, ये भिखी विंड गूगल ते सर्च कर लेना, भिखी विंड पैंदा, लिख लियो जन्म स्थान बाबा दीप सिंह जी पौविंड साहब। गूगल ते सारा डायरैक्शन आ जाएगी, मैप आ जाएगा। फिर भी ना पता लगे, दोपहरी 3 बजे के करीब सारी संगत बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड अमृतसर पहुंच जे। उत्थों फिर बसां का प्रबंध होएगा, तुहानूं उत्थे लै भी जाणगियां, वापसी छड्ड भी देणगियां जिन्हां नूं ना समझ आवे। ते बाकी सारी संगत ने लास्ट 4-4:30 बजे तक उत्थे पहुंच जाना, लंगर प्रशाद छक के झोलियां भरवाउण दे लई। मौसम जिहो जिहा मर्जी होवे, मौसम जिहो जिहा मर्जी होवे, मौसम की परवाह नहीं करनी। जदों वड्डियां दातां लैणियां होण ना, मैनूं नहीं पता, अजे गूगल ते आ भी नहीं रहा कि 20 अप्रैल नूं की मौसम होना है, की पता साफ ही होवे। ते जे किते ढिला मिठा भी मौसम होवे, सेहत भी थोड़ी बहुत ढिली मिठी होवे ना, उहदे कोल पहुंचना जिन्ने सारियां बख्शिशां देणियां। किसी ने भी मिस नहीं करना। प्लैनिंग पहले ही हुण तो ही बना लो, किवें आउणा है, किदां गड्डियां करनियां, किवें ट्रक करने, किवें बसां करनियां, किवें तुसीं आउणा है, ये तुसीं आपे प्लैनिंग सारे कर लो। पर 20 अप्रैल नूं बाबा दीप सिंह जी दे जन्म स्थान ते आपां सारियां ने रैन सभाई च हाज़री भरनी। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਜ ਕੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਢਿੱਲੇ ਹੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲ ਜੀ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜੁਗਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਔਰ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੇਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਲੈ ਜੋ ਬਿਰਤੇ ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਦੋਹੇ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, 3 ਸਿੱਖ ਆਏ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਜੀ, 3 ਸਿੱਖ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਚਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹ 5 ਬਚਨ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਨੇ। ਸੜਕ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਡਰ ਭਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜੇ ਬਚਨ ਕਮਾਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਉਹ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਓ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਧਾਰ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ, ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੁਕਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਨਹੀਂ, ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਿਭਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਨਿਭਾਵੇ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਿਭਾਓ। ਕੋਈ ਨਿਭਾਵੇ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ? ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਉਸ ਬਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੋਰ ਇਹ ਸੁਗੰਧ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ, ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਦਲੀ ਸੋਢੀ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਆਏ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਬਚਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਖੇਡ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾ, ਹਾਰ ਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਹਾਰ ਜਾ। ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਹਾਰਨ ਸਦਾ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਜੀਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਬਚਨ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਚਲੋ, ਮధుਰ ਗਿਰਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਮਿਲੋ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤੇਰਾ ਨੀਵਾ ਰਵੇ, ਮਨ ਨੀਵਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾ ਰਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਚਲੋ, ਮధుਰ ਗਿਰਾ, ਮధుਰ ਗਿਰਾ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੇ ਗਲੇ ਨਾਲ, ਮధుਰ ਗਿਰਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਮਿਲੋ, ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲੀ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਚਲੋ, ਮధుਰ ਗਿਰਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਮਿਲੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੱਪੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ।
ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਉਹ ਦੀਪ ਸਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੀਸਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ। ਜਿੰਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਦਾ ਜਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਦਾ ਜਾ, ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਵੰਡੇਗਾ ਉਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰਲੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਫਿੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਫਿੱਕਾ, ਪਰ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਿੱਕਾ, ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਖਤੇ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਆਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਭੱਬੇ ਲੈ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਭੱਬੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਵਧੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਸਭ 'ਚ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਸੀ। ਤੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬੋਲੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਘਰ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਾੜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੁਦਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ 3 ਭੱਬੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨ। ਪਹਿਲਾ ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਭੱਬਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੀ? ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਂਟਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਭੱਬਾ
ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਭੱਬਾ ਭੱਬਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕਦਮ ਠਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਭੈਣ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਲਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਤੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। ਤੀਜਾ ਭੱਬਾ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭੱਬਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਭੱਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 2 ਭੱਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ। 2 ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ 3 ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। तर मराए जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। तर मराए जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। क्या मुख लेके जाएगा। कहते कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। साध संगत तर जाएगा, 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 साध संगत तर जाएगा। जितन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जी बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। ओ मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरा। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा
सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। वाहिगुरु 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 कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। बोलो जी। कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। बोले सोनहाल सत श्री अकाल। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। गुरु रामदास जी। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਨਿਮਾਣੇਪਨ ਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो किश हर किया भये कबीर कबीर। निमरता दा पल्ला फड़ के रखना। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह। जिस मुकाम ते भी मर्जी सिख पहुंच जावे, जिस मुकाम ते भी, पर हर वेले अंदर आही चले कहो नानक सब कोई नाओ ना जाने। महाराज मैं उही हाँ जिन्हों पहले कोई पानी का घुट पुछ के भी राजी नहीं सी हुंदा। अज जे कोई तुसी रंग भाग लाए, ये मेरियां चतराइयां नहीं, सब आप दियां वडियाइयां वरत रहियां ने। निमरता दा पल्ला फड़ के रखना, ये तीजा बचन। चौथा बचन मैं हुण किसे बचन की डिटेल च नहीं जा रहा, बस टूक मात्र इशारा समझियो। चौथा बचन धर्म की किरत करनी ते वंड के छकना। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धर्म की किरत, दसां नौआं की किरत करनी ते ओदे विचों भी वंड के छकना, भाव दसवंध कढना। धर्म की किरत हर सिख ने करनी है जी। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मेरे कोलों किसी ने एक दिन सवाल किया,
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਗੱਲ ਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਕਵੰਚ ਰਚ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਟਕਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਚਣੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, 100 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, 500 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹੀ। ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟੇਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੇਪ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ। ਫਿਰ ਟਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਸੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਵਰਤਣਾ। ਹੁਣ YouTube ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਚੋਂ, ਘਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ YouTube ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਰੱਖੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸੱਚਾਈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਏਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣਾਪਨ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇਪਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਰਾ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੁੱਢ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਪਖੰਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਚਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਕਰਨੀ
ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ 5 ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 4-5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਮੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਮੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਓ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਮੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਮੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖਨ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਤਾ ਏ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਏ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਿਤਾ ਏ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਏ। ਓ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਏ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਪਿਤਾ ਏ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਏ, ਤੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਪਿਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਟੈ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕ ਜਾਓ, ਝੁਕ ਜਾਓ, ਝੁਕ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਮਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਝੁਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਟੈ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਟੈ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲੈਣਾ।
बाबा जी मैनू अपना बना लेना, बाबा जी मैनू अपना बना लेना, बाबा जी मैनू अपना बना लेना, बाबा जी मैनू अपना बना लेना। आखिरी लाइन पढ़ियो मिल के मेरे नाल। मैनू मेरे दाता जी हर पल तुहाडी याद आउंदी है, मैनू मेरे दाता जी हर पल तुहाडी याद आउंदी है। दिले ना चैन मिलदा है, ना राती नींद आउंदी है, दिले ना चैन मिलदा है, ना राती नींद आउंदी। विछोड़ा सह नहीं सकदा, मैं विछोड़ा सह नहीं सकदा, मेरे तुसी अंग संग ही रहना, मेरे तुसी अंग संग ही रहना। ओ मैं चंगा जा पावे हाँ मंदा, मैं चंगा जा पावे हाँ मंदा, बाबा जी मैनू अपना बना लेना, बाबा जी मैनू अपना बना लेना, बाबा जी मैनू चरना चिला लेना, बाबा जी मैनू चरना चला लेना, मैनू अपना बना लो, मैनू गल नाल ला लो, बाबा दीप सिंह जी मैनू अपना बना लो, मैनू गल नाल ला लो, बाबा दीप सिंह जी। ओ बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, जी बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। ओ मैनू अपना बना लो, मैनू गल नाल ला लो, बाबा दीप सिंह जी मैनू अपना बना लो, मैनू गल नाल ला लो, बाबा दीप सिंह जी। ओ मैनू अपना बना लो, मैनू गल नाल ला लो, बाबा दीप सिंह जी। मैनू अपना बना लो, मैनू गल नाल ला लो, बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, ओ बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। पठानकोट शुकराना गुरु रामदास जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी, सारे महापुरखां दा, सारियां रब रूप संगतां दा, जिन्हां ने कीर्तन दी सेवा लई, पक्की सेवावां दे कारजां बारे सारी संगत नूं पता ही है। इत्थे स्कूल चल रहे हैं, दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल, दोवें तरह की पढ़ाई, गुरमत दी भी और दुनियावी पढ़ाई भी। बाबे नानक दी रसोई 2500 तो वध प्रेमी रोज लंगर छकदे। बाबे नानक दी चलदी फिरदी रसोई वो गड्डी बनाई, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ 1-2 ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮਨ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਏਡੀ ਗਰੀਬੀ ਘਰ, ਏਡੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਰੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਐਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਜੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, 113 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੇ, 10,000 ਵਾਲਾ 10,000 ਕੱਢੇ, 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ 5 ਲੱਖ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣੋ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10,000 ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹਿ ਸਕਣ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 98 150 99 513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।